Welcome to Blue Stars Higher Secondary School students. In today's subject is Science in Biology part, class 8th standard. Dear students, in today's class we are going to see about new lesson in chapter 7, Conservation of Plants and Animals. This is our lesson, chapter 7, Conservation of Plants and Animals. Dear students, are you seen national parks and wildlife sanctuaries? Okay. What is the purpose of making national parks and wildlife sanctuaries? Okay. We will discuss each topic wise. First, we will see what are the subtopics in this lesson. These are the subtopics. First subtopic is deforestation and its causes. Second one is consequences of deforestation. Third one is conservation of forest and wildlife. Fourth one is biosphere reserve. Fifth one is flora and fauna and endemic species. Then wildlife sanctuaries and national park. Then red data book and migration and recycling of paper and reforestation. These are the subtopics. First we will see first two subtopics. What are the deforestation and its causes and consequences of deforestation. Okay students, first deforestation. This deforestation have five effects. First one is less rainfall. Second one is drought. Third one is forest fire. Then fourth one is global warming. And fifth one is soil erosion. First we will see less rainfall. First, what do you mean by deforestation? The deforestation means deforestation involves clearing of forest. Forest means plants, while other involved planting of trees. Deforestation means cut down trees. இப்போ deforestation என்ன? அதாவது நம்ம பார்க்குறோம்ல ஃபாரஸ்ட்ல இருக்க எல்லா பிளான்ட்ஸுமே டிஸ்ட்ராய், அதாவது கட் டவுன் பண்ணுறது தான் டீஃபாரஸ்டேஷன். அங்கே இருக்க பிளான்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணிடுவாங்க, டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு அந்த லேண்டை என்ன பண்ணிப்பாங்க, பில்டிங்ஸ் இல்லை இண்டஸ்ட்ரீஸ் அந்த மாதிரி பில்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த பிளேஸை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ deforestation means, again I say, deforestation is clearing of forest. This is called deforestation. This deforestation affects five effects. What are they? Less rainfall, drought, forest fire, global warming and soil erosion. First we will see less rainfall. Students, first the deforestation. Today a major threat to survival of these organisms is deforestation. We know that deforestation means clearing of forest and using that land for other purposes. First we will see rainfall. This is a less rainfall. நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ சப்போஸ் ஒரு லாங் பீரியட் டைமில் ரெயின்ஃபால் இல்லைன்னா வாட் வில் ஹேப்பன்? த கிராப்ஸ் அண்ட் லேண்ட்ஸ் வில் என்ன ஆகிடும், இந்த மாதிரி டிராஃப்ட் பிளேஸாக சேஞ்ச் ஆகிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் வாட்டர், அதாவது இந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸே நடக்காது இல்லையா? அப்போது ரெயின்ஃபால் இல்லைன்னா த கிரவுண்ட் வாட்டர் ஸ்டோரிங் அண்ட் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ்லாம் நடக்காது. ஸோ ரெயின்ஃபால் ஆகணும்னா ஃபர்ஸ்ட் we will conserve forest and plants. அப்படி நம்ம பண்ணாதான் இந்த ரெயின்ஃபால் வரும். நம்ம அதிகமாக என்ன பண்ணணும், பிளான்டிங் பண்ணணும். பிளான்டிங் அதிகமாக நம்ம பண்ணாதான் என்னாகும், ரெயின் வந்து அதிகமாக ஃபால் டவுன் ஆகும். சப்போஸ் நம்ம வந்து பிளான்டிங் அதிகமாக நம்ம பண்ணலை, ட்ரீஸ் அதிகமாக நம்ம டெவலப் பண்ணலை, எல்லாமே நம்ம டீஃபாரஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் இன் அவர் ஃப்யூச்சரில் வரும். தே வில் கம்.
Are you understood, students? Next, we will see next draft. Students, can you imagine what would happen if it does not rain in your region for a year more? The soil continues to lose water by evaporation and transpiration. Since it is not being brought back by rain, the soil becomes dry. The level of water in ponds and wells of the region goes down, and some of them may even dry up. The groundwater may also become scarce. This may lead to drought. In drought condition, it is difficult to get food and food. அப்போ this drought சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? சப்போஸ் இப்போ ஃபார்மிங் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஃபார்மர்ஸ், அப்போ அவங்களுக்கு நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் வரும். ஏன் வரும்னா ரெயின்ஃபால் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது? ஃபார்மிங் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால நம்மளுக்கு இந்த ஃபுட் அப்படின்றது ஒரு எப்படி சொல்கிறது, இந்த ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் ஃபுட்டோடைய அப்போ தான் நம்மளுக்கு அதோடைய யூஸே வந்து நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா? ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்மிங் பண்ணால் தானே நம்மளுக்கு ஃபுட் கிடைக்கும். சப்போஸ் ஃபார்மிங் பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும்? நம்மளால் ஃபுட்டை எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்? இதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய பிளான்டிங் பண்ணணும். ஸோ நம்ம பிளான்டிங் பண்ணலைன்னா இந்த மாதிரி நிறைய பிளான்ஸ் இருக்க பிளேஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி டிராஃப்ட் பிளேஸாக சேஞ்ச் ஆகிடும். Then forest fire. Already we are seen one news in Indonesia in forest fire. நம்ம பார்த்துருக்கலாம் இல்லையா எப்படி இருக்கும் அந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்? ஓவர் சன்லைட், அதாவது ரொம்ப ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும்? அந்த ட்ரீயோட பாக்ஸ் எல்லாமே அந்த சன்லைட் பட 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 என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்காகவே பேர்ன் ஆக ஆரம்பிக்கும். இந்த மாதிரி ரீசெண்டாக நடந்தது இல்லையா இந்தோனேஷியாவில்? அப்போது நம்ம ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஏன் இந்த மாதிரி ஆகுது? குளோபல் வார்மிங். தட் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஃபார் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர். அப்போ குளோபல் வார்மிங் வராமல் நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணால் என்ன பண்ணணும்? இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் வெஹிக்கிள்ஸோடைய ப்ரொடக்ஷனை நம்ம என்ன பண்ணணும்? கம்மி பண்ணணும். அப்படி பண்ணாதான் இந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் அண்ட் குளோபல் வார்மிங்லேருந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளை சேவ் பண்ணிக்க முடியும். தென் சாயில் எரோஷன். Soil erosion is a very, very, very important difficulty for humans and animals and everything. Soil is a fragile resource. Most soil erosion is caused by natural processes such as water flowing and downhill and by the wind. நீங்கள் பார்க்கலாம், இப்போது அதிகமாக சாயில் எரோஷன் இருந்ததுன்னா என்ன நடக்கும்? அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் தமிழில்? மண்ணரிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த விஷயம் இந்த ப்ராசஸ் அதிகமாக நடந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா, ரிப்பீட்டட்லி அது அதிகமாக நடந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? கரெக்டாக நம்ம பில்டிங்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்காகவே பிரேக் டவுன் ஆகிடும். ஓகேங்களா? ஒரு சம் நேச்சுரல் கலாமிட்டிக்ஸ் எதனா ஒன்று வந்துச்சுன்னா எல்லா பில்டிங்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகிடும்? எல்லாமே பிரேக் டவுன் ஆகிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் ரோட்ஸ், அப்புறம் இந்த மாதிரி பிரிட்ஜஸ்லாம் இருக்குல்ல, இது எல்லாமே என்ன ஆகிடும்? ஆட்டோமேட்டிக்காகவே பிரேக் டவுன் ஆகிடும். அப்போது அந்த நம்மளுடைய மண்ணோட, அதாவது அந்த சாயிலோட குவாலிட்டின்றது என்ன ஆகிடும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும். அப்போது நம்ம அதிகமாக இந்த பிளான்டிங் பண்ணால் தான் என்ன ஆகும்? அந்த பிளான்ட்டோடைய ரூட்ஸ் அந்த சாயிலை நல்லா ஹோல்ட் பண்ணி கிரிப் பண்ணி அதால் ஹோல்ட் பண்ண முடியும். சப்போஸ் நம்ம இந்த பிளேஸ்லலாம் நம்ம பிளான்டிங் பண்ணலன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் தான் நடக்கும், அதாவது சாயில் எரோஷன். தென் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் சாயில் எரோஷன்? என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸாக நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட், ப்ரொக்யூரிங் லேண்ட் ஃபார் கல்டிவேஷன் அண்ட் பில்டிங் ஹவுசஸ் அண்ட் ஃபேக்ட்ரிஸ் அண்ட் மேக்கிங் ஃபர்னிச்சர் ஆர் யூஸிங் வுட் அஸ் ஃபியூல். அப்போது இந்த மாதிரி நிறைய பர்பஸஸ் இருக்குது. அதுக்காக நம்ம எல்லா ஃபாரஸ்ட்டுமே என்ன பண்ண முடியாது? டீஃபாரஸ்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா? அப்போது நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபாரஸ்ட்டை வந்து நம்ம டீஃபாரஸ்ட் பண்ணுறோமோ அதே சேம் அமௌண்ட்க்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? மறுபடியும் நம்ம அதே பிளேஸில் பிளான்டிங் பண்ணணும், ரீப்ளேஸ் பண்ணிடணும். சப்போஸ் நம்ம பண்ணலன்னா என்ன ஆகிடும்? லாஸ் ஆஃப் வாட் ஆர் த காசஸ் ஆஃப் சாயில் எரோஷன்? அப்போது லாஸ் ஆஃப் வேல்யூபிள் டாப் சாயில் அண்ட் போரிங் வால்யூபிள் டாப் சாயில் அண்ட் டேமேஜ் டு ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் பிளான்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி டிக்ளைன் அண்ட் டிசர்டிஃபிகேஷன். இந்த மாதிரி 5 ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் கம். அப்போது நம்ம இது மாதிரி பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி so many problems as a come. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? லாஸ் ஆஃப் வேல்யூபிள் டாப் சாயில். வேல்யூபிள் டாப் சாயில் மீன்ஸ் இப்போ டாப் சாயிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது டாப் ஆஃப் த சாயில், the top of the soil have
many nutritions. அப்போ நம்ம அந்த இந்த மாதிரி டிராஃப்ட் பிளேஸாக அது கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகிடும், அந்த அந்த டாப் சாயிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டியாகவே இருக்காது. தென் டேமேஜ் டு ஃபீல்ட்ஸ். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பிளேஸில் நம்ம வந்து பிளான்டிங்கோ, அது அந்த டாப் சாயிலே குவாலிட்டி இல்லை, அந்த பிளேஸில் மறுபடியும் நம்ம ரீப்ளேஸ் அந்த பிளான்டிங் பண்ணுறோன்னா அப்போவுமே அந்த பிளான்ட்டுக்கு கரெக்டான நியூட்ரிஷன் போகாது. தென் பிளான்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி டிக்ளைன். பிளான்ட் என்ன பண்ணும், அதுக்கான ஒரு கரெக்டான க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இருக்காது. அதாவது ஷார்ட்டாக அதோட லீவ்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு அன்க்ரோத்தபிளாக இருக்கும். ஓகேங்களா. தென் இந்த மாதிரி ஒரு 5 காசஸ் இருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், எந்த அளவுக்கு ஃபாரஸ்ட்டை டீஃபாரஸ்ட் பண்ணுறோமோ, எந்த அளவுக்கு பிளான்ட்ஸை கட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு திரும்ப அதே பிளேஸில் நம்ம என்ன பண்ணணும், ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். பிளான்ட்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும், புதுசாக நடணும். ஓகேங்களா. தென் செகண்ட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ தான் பார்த்தோம் இல்லையா, ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட். வாட் டு யூ மீன் பை டீஃபாரஸ்டேஷன்? Deforestation involves clearing of forest plants while other involve planting of trees. This is called deforestation. Deforestation means cut down of trees. What are the causes? First one is procuring land for cultivation. Then another one is building houses and factories. These are the 2 causes of deforestation. This is a procuring land for cultivation, அதாவது building houses and factories. நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் இந்த பிளேஸில் என்ன ஆகும், இந்த மாதிரி நம்ம அதிகமாக நம்ம எல்லாமே டீஃபாரஸ்ட் பண்ணிட்டோமா. இப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு கிரவுண்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா. இந்த மாதிரி நம்ம இவ்வளோ ஃபாரஸ்ட் இருக்குது, ஃபுல்லாகவே ஃபாரஸ்ட். அப்போ இவ்வளோ பிளேஸை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஆக்குபை பண்ணி டீஃபாரஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ எவ்வளோ ட்ரீஸ் வந்து எனக்கு ஹவு மச் ஆஃப் ட்ரீஸ் ஆர் டிஸ்ட்ராய். அப்போது நம்ம ஏன்ஷியன் டேஸில் நம்ம ஏன்ஷியன் பீப்புள்ஸ் பிளான்டிங் பண்ண எல்லா பிளான்ட்ஸுமே என்ன ஆகிருக்கும், டிஸ்ட்ராய் ஆகிருக்கும். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம், அதாவது மேஜர் ப்ராப்ளம் இன் தி வேர்ல்டு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், பிளான்ஸ் எல்லாமே ப்ரிவென்ட் பண்ணணும். சப்போஸ் நீங்கள் அந்த இடத்துல நீங்கள் டீஃபாரஸ்ட் பண்ணாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும், திரும்ப அந்த பிளேஸில் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அந்த பிளேஸை. ஓகேங்களா. தென் தட் இஸ் ஒன் இமேஜ் ஃபார் டீஃபாரஸ்டேஷன். நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த பிளேஸில் என்ன பண்ணியிருக்கோம், டீஃபாரஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கேயே என்ன பண்ணிடுறோம், அந்த ஃபாரஸ்ட் வேஸ்ட், அதாவது அந்த ட்ரீஸோட வேஸ்டஸை அப்படியே நம்ம அங்கேயே போட்டுட்டு போயிடும். தட் இஸ் ஹியூமஸ். அது என்ன ஆகும், டே பை டே அது எல்லாமே என்ன ஆகிடும், டீகம்போஸ்ட் ஆகிடும். பட் அந்த பிளேஸில் என்ன ஆகாது, மறுபடியும் ரீபிளான் பண்ணுறதுக்கு அங்கே யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், நீங்கள் தான் வி வில் டேக் எனி ஸ்டெப், நம்ம தான் எடுக்கணும் இல்லையா. அப்போ நம்ம அந்த பிளேஸில் மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த பிளான்ட்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் யுவர் ஒர்க். ஃபர்ஸ்ட் next we will see next subtopic in consequences of deforestation. This is also one image for deforestation. நீங்க பார்க்கலாம். This is half of the forest and half of the deforest பண்ணிருக்காங்க. இப்போ இந்த பிளேஸ்ல பார்க்கலாம். இங்க so many plants are there, but this place 1 or 2, அதாவது ஒரு 10 plants are there. அப்போ என்ன ஆயிடும், இப்போ நீங்க பார்க்கலாம் இந்த எல்லோஷியா இருக்க பிளேஸ்ல எல்லாமே, அதான் இதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், டாப் சாயில். இந்த பிளேஸ்ல இருக்க அதோட நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகிடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக எவாப்ரேட் ஆகிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் வேஸ்ட் ஆகிடும். அப்போ அந்த பிளான்ட்டில் நம்ம மறுபடியும் நம்ம பிளான்டிங் பண்ணாலும் அதுக்கான குவாலிட்டி அந்த பிளான்ட்டுக்கு கிடைக்காது. ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பிளான்டிங் பண்ண, அதாவது நம்ம டீஃபாரஸ்ட் பண்ண பிளேஸில் மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணணும், அட் அ டைமே நம்ம என்ன பண்ணணும், மறுபடியும் ஒரு பிளான்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். தென் second subtopic is consequences of deforestation. This is the consequences of deforestation. This deforestation, it increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. நம்ம அதிகமாக பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும், நம்ம அட்மாஸ்பியரில் இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடோட லெவல் வந்து ரொம்பவே ஹை ஆகிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் they remember that deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. So it increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. Then the groundwater level also gets lower. Groundwater level என்ன ஆகிடும், ரொம்பவே டிக்ரீஸ் ஆகிடும். the carbon dioxide level is high. So they know that deforestation disturbs the balance in nature. They were நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம இந்த
அதிகமாக பண்ணுறோம் இல்லையா, the cutting of trees continues அப்படின்ற ப்ராசஸை நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பிரேக் டவுன் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வராது. தென் the rainfall and the fertility of the soil will decrease இல்லையா. இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், இப்போ தான் நம்ம சொன்னோம் ரெயின்ஃபால் ஆகாது. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சாயிலோடைய ஃபெர்டிலிட்டி ப்ரொடக்ஷன்ன்றது இருக்காது. நீங்கள் பார்க்கலாம், வாட் ஆர் தி காசஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சேஞ்சஸ் இன் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாயில். திஸ் இஸ் சாயில் எரோஷன் இன்க்ரீசஸ். அப்போது நம்ம வந்து இந்த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதுதான் வந்து ரொம்பவே என்னவா இருக்குது, ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம். Changes in physical properties means trees bind the soil to the ground. When the trees cover is removed from the soil, erosion increases. அப்போ நம்ம இந்த physical properties means the man-made instruments அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அங்கே இருக்க ஃபாரஸ்ட் எல்லாமே கட் பண்ணுறதுனால அங்கே என்ன ஆகிடுது, இந்த ரூட்ஸோடைய அந்த ஹோல்டிங்னஸ் இருக்காது இல்லையா. அப்போ இந்த ட்ரீஸே இல்லைன்னா அப்புறம் எப்படி வந்து அந்த ரூட்ஸ் வந்து அந்த சாயிலை ரொம்ப கிரிப்பாக பிடிச்சிருக்கும். அந்த ஒரு ப்ராசஸ் அங்கே இருக்காதனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே மண்ணெரிப்புன்ற ஒரு விஷயம் அதிகமாக அங்கே நடந்துட்டு இருக்கும். தென் ரெடியூஸ்ட் ரெயின்ஃபால். வித் எ ரிடக்ஷன் இன் பிளான்ட் லைஃப் த வாட்டர் சைக்கிள்ஸ் கெட் டிஸ்டர்ப். த ஏரியா ரிசீவ்ஸ் லெஸர் அண்ட் லெஸர் ரெயின்ஃபால். இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இப்போ ஒரு லாங் பீரியட் மழை வரல அப்படின்னா என்ன ஆகும், ரிடக்ஷன் இன் பிளான்ட்ஸ் லைஃப் அண்ட் லெஸர் ரெயின்ஃபால். அப்போது அந்த வாட்டர் சைக்கிள் அப்படின்ற, இப்போ வாட்டர் சைக்கிளுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன் என்ன, ரிவர்ஸ், லேக்ஸ் அண்ட் பாண்ட்ஸ், ஓஷன், த எவ்ரிதிங் வாட்டர் ஏரியாஸ். அப்போது அந்த வாட்டர் ஏரியாஸில் வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆனால் தான் அந்த கண்டென்சேஷன் ப்ராசஸ் ஒரு நடக்கும். தென் த ரெயின்ஃபால் வில் கம் டு தி லேண்ட். சப்போஸ் அந்த இடத்துல அதிகமாக அந்த வாட்டர் ஏரியாஸ் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும், இந்த ரெயின்ஃபால்ன்ற ஒரு விஷயம் நடக்காது. இந்த ரெயின்ஃபால் வர்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன் ஃபாரஸ்ட். நம்ம ஃபுல்லாக அதிகமாக டீஃபாரஸ்ட் பண்ணாலும் இந்த ரெயின்ஃபால் அதிகமாக ஆகாது. தென் சேஞ்சஸ் இன் கிளைமேட், கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அண்ட் குளோபல் வார்மிங். தி increase in carbon dioxide concentration leads to increased temperature known as greenhouse effect, resulting in global warming. In today's world, this is the major problem of world in global warming. Then is a greenhouse effect and global warming. What are the reasons in the global warming varadhukku enna reason? Factories, the factories are increases, then vehicles are increased and increasing population, then so many criteria is there. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபேக்ட்ரிஸோடைய ப்ரொடக்ஷன் நம்ம என்ன பண்ணணும், கம்மி பண்ணணும். தென் பிளான்டிங், டீஃபாரஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கணும் அதிகமாக. தென் இன்க்ரீசிங் பாப்புலேஷன். இன்க்ரீசிங் பாப்புலேஷன் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, அதாவது இந்த ட்ரீஸோடைய யூசஸ் நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம பார்த்தோம் ஆல்ரெடி இந்த ஃபர்ஸ்ட் டாபிக், building houses and factories, then making furniture or using woods as fuel. அப்போது இந்த மேக்கிங் ஃபர்னிச்சர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதிகமாக வந்து கட் டவுன் பண்ணுறோம் ட்ரீஸ் எல்லாமே. அது மட்டும் இல்லாமல் லேண்ட், இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த பில்டிங்ஸ் கட்டுறதுக்காக அதிகமாக லேண்ட் ஆக்கிறதுக்காகவே என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபாரஸ்ட் அதிகமாக பிரேக் டவுன் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த ரீசன். தென் நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ், சாயில் எரோஷன் அண்ட் எர்த்குவேக். Soil erosion makes the land decay and brittle, making it more prone to landslides. இப்போ இந்த சாயில் எரோஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, இந்த எர்த்குவேக் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வரும். ஏன் வரும் அப்படின்னா, why அப்படின்னா deforestation also leads to decrease the water holding capacity of the soil. Already I told, the movement of water from the soil surface into the ground, infiltration rate is reduced. So there are floods come. Then the other properties of the soil like nutrient content, texture, etc. also change because of deforestation. இந்த மாதிரி நடக்கிறதுனால தான் இந்த எர்த்குவேக்ன்ற விஷயமும் நம்மளுக்கு வருது. ஓகேங்களா? Okay students, in today class what are the subtopics we are learned? First subtopic is what? Deforestation and its causes and consequences of deforestation.
In today homework is read and write your classwork in these two subtopics from conservation of plants and animals.